میرا نام سائرہ ہے اور میں گنجان آباد گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ساتھ میرے والدین اور چچا کی فیملی رہتی۔ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور گھنے جنگلات کے درمیان میں تھا اور آس پاس کوئی گاؤں نہیں تھا۔ چونکہ یہ ذرا سا پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے ہی اس میں بہت ہی عجیب و غریب جڑی بوٹیاں تھیں۔ ہمارا گاؤں بلکہ اس لیے ہی مشہور تھا کہ اس میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوا کرتی تھیں۔ پرانے زمانے کے بزرگ ان جڑی بوٹیوں کو مختلف دواؤں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، مگر بعد میں ان کا استعمال بالکل کم ہو کر رہ گیا۔ چونکہ ہمارا گاؤں بھی جنگل سے ذرا ہٹ کر تھا، تو اگر کبھی ہم اس جنگل کی طرف جاتی تو ان کی خوشبو ہر جانب پھیلی ہوتی، جو کہ انسان کو مدہوش کر دینے کو کافی ہوا کرتی۔ ہمارے گاؤں کے لوگ چونکہ کافی ان پڑھ تھے اور ان میں شعور و آگاہی کی بھی قلت تھی، اس وجہ سے باہر کے لوگ یعنی پڑھے لکھے شہری لوگ آتے اور ان جڑی بوٹیوں کو لے جایا کرتے۔ میرے چچا تھوڑے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کافی زندگی شہر میں گزاری تھی۔ ایک دن انہوں نے ابا سے اجازت لے کر اس جنگل میں ایک کمرہ بنا لیا کہ جب بھی شہر سے وہ ٹیم آیا کرے گی تو وہ ان سے بھاری قیمت وصول کیا کریں۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا اور کبھی کبھار گھر آتے۔ ایک دن ہم لوگ بھی جنگل میں گئے تو چچا نے ہمیں ان جڑی بوٹیوں کے کافی فوائد کے متعلق آگاہ کیا۔ ہم لوگ بس سوچ کر ہی دنگ رہ گئیں۔ میں کافی ذہین تھی اور پڑھائی میں بھی کافی دل لگا کر پڑھا کرتی۔ ابا اور چچا کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ میں طب پڑھوں۔ ویسے بھی میں نے سوچا کہ گاؤں میں سب کچھ ہے، یعنی جڑی بوٹیاں وغیرہ، تو مجھے طب کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ مگر پھر ایک بار چچا نے منع کر دیا کہ گھر سے دور بھیج کر نہیں پڑھانا چاہتے، اور یوں یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ ورنہ میں تو چاہتی تھی کہ میں ان جڑی بوٹیوں سے خود دوائیں بنایا کرتی، اور یوں میں کوئی ایسی دوائی بھی بناتی کہ جس سے رنگ گورا ہو جاتا، کیونکہ میرا رنگ بہت کالا تھا اور مجھے اس چیز کا بہت دکھ تھا۔ ہمارے گاؤں کی سب لڑکیوں کا رنگ ہی کالا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں صاف پانی میسر نہیں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے ہم سب کا رنگ ہی پھیکا تھا۔ جب ہم لوگ کالج آیا کرتی تو وہاں خوبصورت اور سفید لڑکیاں دیکھ کر ہمارا بھی دل کرتا کہ کاش ہم بھی یوں ہی گوری اور چٹی ہوا کرتی۔ چچا شہر سے کوئی کورس کر کے آئے تھے اور اب وہ ان جڑی بوٹیوں سے مختلف دوائیں بنایا کرتے تھے، جو کہ بہت سے امراض کے لیے بہت سود مند ہوتی۔ سبھی چچا کو اب حکیم مان کر ان سے دوائیاں لیا کرتے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جب چچا گھر آئے اور مجھے یوں پریشان اور گمسم دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ کیا ہوا؟ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ تو ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں چچا کی بہت لاڈلی تھی، سو وہ مجھے لے کر بہت ٹچی ہونے کی وجہ سے میرا بہت خیال رکھتے۔ چچا، ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کا رنگ اتنا کالا ہے، آپ کوئی ایسی دوائی کیوں نہیں بناتے ان جڑی بوٹیوں سے جن سے ان کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے؟ میری بات چچا نے غور سے سنی اور پھر سر ہلایا، اور جیسے وہ اس بات پر متفق ہو گئے۔ چچا کی جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنانے والا تجربہ کافی اچھا رہا، سو وہ اب نت نئی چیزیں ٹرائی کرنے لگے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ چچا ایک بار شہر گئے اور واپس آئے تو ان کے پاس سراہی تھی، جو کہ دیکھنے میں بڑی ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کچھ خاص اور تسلی بخش جواب نہ دیا، اور یوں میرے اندر بہت تجسس پیدا ہو گیا۔ چچا جان وہ سراہی جنگل میں بنے کمرے میں لے گئے۔ کچھ وقت بعد چچا اس بات کے لیے بھی مشہور ہو گئے کہ جو بھی ان کی سراہی سے پانی پیتا وہ بہت خوبصورت ہو جاتا۔ سب لوگ اس بات سے بہت متاثر ہو رہے تھے، اور ہر ایک کو اسی بات کی جلدی تھی کہ میں پانی پی کر بس جلدی سے خوبصورت ہو جاؤں۔ میں نے چچا سے بہت کہا کہ مجھے بھی سراہی سے پانی پینا ہے، مگر وہ مجھے ہر بار سختی سے منع کر دیا کرتے۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ جیسے اس سراہی میں کچھ اور ہے۔ یہ سراہی جیسے میرے لیے ایک راز بن گئی۔ میں نے دوسری کزنس کو بھی کہا اور ہم لوگ اکثر جنگل چلے جایا کرتے، مگر چچا نے سراہی تک نہ پہنچنے دیا۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی کو چچا کی سراہی کے متعلق بتایا تو وہ پہلے ہنستی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر میں نے اس کو منا لیا کیونکہ مجھے اس راز کی تہ تک جانا تھا۔ پھر کچھ دن بعد میری سہیلی چچا کے پاس گئی اور وہ کافی دیر اس کمرے میں رہی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا، جبکہ میں اور میری کزنس حیران کن نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ہم نے اسے بہت پوچھنے کی کوشش کی
मगर उसने बस यही कहा कि उसने चचा के दिए पानी से मुंह और हाथ धोए, तभी वो इतनी खूबसूरत हो गई है। मैंने चचा की बहुत मिन्नतें की, मगर उन्होंने मेरी बात न मानी। मैंने चची से भी कहा कि वो चचा से कहें कि मुझे उस सुराही का पानी पीने दें, ताकि मैं भी खूबसूरत हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत बदसूरत थी। चची ने कहा कि वो चचा से बात करेंगी, और मैं बहुत खुश हुई। इस तरह काफी दिन गुजर गए। मैंने चची से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चचा जान से बात की थी, मगर उन्होंने साफ और दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि आपकी भतीजी का रंग बहुत काला है और उसे उस सुराही से पानी पीने दें, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे ये बात सुनकर चचा पर बहुत गुस्सा आया और बहुत दुख भी हुआ। वो सारी दुनिया की लड़कियों को सुराही से पानी पीने दे रहे थे, मगर अपनी भतीजी को इससे महरूम रखा हुआ था, हालांकि पहला हक मेरा था। मैं चचा से बदगुमान रहने लगी थी। मैं उनसे नाराज हो गई कि शायद ऐसे वो मेरी बात मान जाएंगे, मगर उन पर कतन इस बात का कोई असर न हुआ। एक दिन चचा किसी काम से शहर गए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैंने अपनी कजन्स को तैयार किया और जंगल में पहुंच गई। चचा का कमरा जंगल के वस्त में था। चचा इस कमरे की चाबी घर पर रख गए थे और मैंने वो बहाने से उठा ली थी। अब मैं जंगल में पहुंचकर जल्दी से उस कमरे तक पहुंची, ताला खोला और कमरे में गई। जड़ी बूटियों की सूंधी सूंधी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। यूं लग रहा था कि कीमती खुशबू इस कमरे में कैद कर दी हो। मैंने सर झटककर अपनी तवज्जो असल तलाश की जानिब की। सुराही कमरे में कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी कजिन्स के साथ मिलकर उसका सुराग लगाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। मुझे यूं लगा जैसे चचा उसे कहीं छुपा कर गए हों। तभी एक कोने में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, और वो यकीनन सुराही थी। मैं खुशी से चिल्लाकर वहां पहुंची और बेयकीनी से सुराही को छुआ। तसव्वुर की आंख से खुद को इंतहाई खूबसूरत होता देख चुकी थी, मगर जब मैंने उस सुराही से पानी निकालने की कोशिश की तो उसमें से कुछ भी न निकला। मैंने बहुत बार कोशिश की, मगर नाकामी मेरा मुकद्दर ठहरी। मैंने अपनी कजन से भी कहा। हम लोग सुराही को कमरे से बाहर लेकर आए, और जब उसमें झांक कर देखा तो वो खाली थी। चचा शायद सुराही के लिए पानी लेने ही शहर गए थे। मैं मायूस होकर घर लौट आई। शायद खूबसूरत होना मेरे नसीब में था ही नहीं। इस तरह काफी महीने गुजर गए और मेरी हर तदबीर नाकाम जाती रही कि मैं किसी तरह सुराही से पानी पी लूं, ताकि मैं भी खूबसूरत हो जाऊं। एक दिन मुझे किसी ने ये तजवीज पेश की कि मैं रूप बदलकर चचा के पास जाऊं, और वो मुझे उस जादुई सुराही से पानी पीने की इजाजत देंगे। यूं मैं खूबसूरत हो जाऊंगी। अगले दिन मैं नकाब ओढ़कर चचा के पास चली गई। चचा ने मुझे नकाब उतारने को कहा तो मैंने आवाज बदलकर कहा कि मैं नकाब नहीं उतार सकती। चचा ने मुझे एक प्याला दिया और उसमें सुराही से पानी निकाल कर डाला और कुछ जड़ी बूटियों को उनमें डाल दिया। मैं ये देखकर दंग रह गई कि उसमें कुछ खतरनाक जड़ी बूटियों को शामिल किया गया था। चचा ने जबरदस्ती मेरा निकाब उतारने की कोशिश की तो मैं खौफजदा हो गई, इसलिए कहा कि मैं नकाब खुद उतारती हूँ। मगर मैं बहुत खौफजदा थी कि मुझे यहाँ पाकर चचा का न जाने क्या रद्द अमल होगा। वहां पड़े केमिकल देखकर मैं पहले ही बहुत परेशान हो गई थी। वो कोई बहुत ही खतरनाक से कीमियाई मादे थे जो हमें कॉलेज में टीचर्स ने बताए थे। जब मैंने निकाब उतारा तो चचा मुझे देखकर बुरी तरह चौंके और फिर बेयकीनी से आंखें फैलाकर मुझे देखा और गुस्से से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने रोते हुए सारी रुदात बताई कि कैसे मुझे रंग गोरा करने का शौक है, मगर आप मेरी मदद ही नहीं कर रहे और ना ही मुझे रंग गोरा करने के लिए ये पानी पीने दे रहे हैं। चचा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरा गला दबा दे। मैंने बहुत मिन्नतें की कि मुझे सुराही से पानी पीने की इजाजत दें, जबकि चचा कई लम्हे खामोशी से मुझे देखते रहे और फिर उस बाउल को उलट दिया और मेरे पास बैठ गए। आहिस्तगी से कहा कि मैं तुम्हें वो पानी पीने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। चचा की बात का मुझ पर कोई असर न हुआ। मैंने बस रोते हुए इस पानी को पीने की जिद जारी रखी। चचा गुस्से से चिल्लाए, अहमक लड़की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो इस सुराही से पानी पीता है वो पीता नहीं बल्कि इससे चेहरा धोता है, और उसकी ऊपरी जिल्द सख्त केमिकल होने की वजह से उतर जाती है और नीचे से फुलबेरी जैसी हो जाती है। उन लोगों की स्किन इस कदर हसास हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। वो मुझे काफी देर समझाते रहे। मुझ पर चचा की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। चचा ने गुस्से से मुझे वो प्याला दे दिया और उसमें जड़ी बूटियां डाली।
और फिर सुराही से कोई काला पानी निकालकर उसमें मिलाया और कहा कि नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इस तरह मैंने चेहरा धो डाला। पहले मुझे जलन हुई और थोड़ी देर बाद मेरी जिल्द उतरने लगी। इसके बाद मेरा चेहरा सुर्खो सफेद हो गया था। मैं ये देखकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर आ गई थी, मगर चंद दिनों बाद उसके मनफी असरात मुझ पर जाहिर होने लगे कि मेरी स्किन हर वक्त जलने लगी। यूं लगता था कि ये चेहरा नहीं कोई जख्म हो। और मुझे अब इस बात की समझ आ रही थी कि चचा मुझे उससे मुंह क्यों नहीं धोने दे रहे थे। मैं पछता रही थी, मगर कोई फायदा नहीं था। और चचा के पास अब भी इतनी ही तादाद में लोग आया करते थे, जबकि मुझे यकीन था कि सब मेरी तरह ही पछताते होंगे।